Till last Bible study class, we have studied up to Daniel chapter 5, 4 to 9 or 5 to 9 we have seen. పోయినసారి దానియేలు గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 5 నుంచి 9 వరకు చూసుకున్నాము. We'll have a brief revision to refresh our memory regarding the previous Bible study class. పోయినసారి ఏం జరిగింది అన్నది క్లుప్తంగా ఒకసారి మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. So we know that King Belshazzar commanded the temple vessel, the temple which is at Jerusalem, our Lord God's temple. From there, what he brought, in that he wanted to drink wine. జెరూసలేం నుంచి ఏవైతే పాత్రలు తీసుకొని వచ్చారో అవి వాటిలో ఆయన ద్రాక్షారసం తాగాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు. So this is called sacrilege. That means something misusing the sacred things. పరిశుద్ధమైనటువంటి వాటిని ఆయన అపవిత్రపరచడం లేకపోతే తప్పుగా వాడడము. And God's judgment immediately came. ఆ యొక్క దేవుని యొక్క శిక్ష అనేటువంటిది అప్పటికప్పుడే వచ్చింది ఆయన మీదకి. We have seen the example of God's judgment which is come upon the people. We have seen the example. ఎవరెవరి మీదకి ఆ విధంగా వెంటనే దేవుని తీర్పు వచ్చింది అన్నది కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా కొంతమందిని చూసుకున్నాం మనం. One example we saw that Moses, when the Lord told to speak to the rock, he has smitten the rock twice, and we have seen the very next verse what has happened. దేవుడు మోషేతో ఆ యొక్క బండతో నువ్వు మాట్లాడు అని చెప్తే ఆయన 2 సార్లు ఆ యొక్క బండను కొడతాడు. కొట్టిన తర్వాత వచనంలో ఆయనకి ఏమవుతుందో మనం చూసాము. God told you and Aaron will not enter into Canaan. నువ్వు కానీ ఆరోను కానీ దేవుని ఆ యొక్క కనాను దేశంలో మీరు ప్రవేశింపరు అని చెప్పాడు. Another example we saw that ఉజ్జా గురించి మనము ఉదాహరణ చూసుకున్నాము. Uzzah, what happened when the ark was brought in the bullock cart, that cart stumbled, he put forth his hand to touch the ark. ఆ యొక్క మందసము ఆ యొక్క ఎద్దుల బండి మీద ఉన్నప్పుడు అది వంగి పడిపోయేటువంటి సమయంలో ఉజ్జియా దాన్ని పట్టుకుందామని చేతులు చాపాడు. And immediately the Lord smitten him, he died there only. Same spot, immediate. వెంటనే దేవుడు ఆయన కొట్టడం ద్వారా వెంటనే ఆయన అక్కడే మృతి చెందాడు. And we also saw Uzziah, king of Judah. He went into the place where incense is offered at the golden altar, which is only high priest has to do. He has done that. ఉజ్జియా రాజు గురించి కూడా చూసాము. ప్రధాన యాజకుడు మాత్రమే చేయవలసినటువంటి పనిని ధూపవేదిక తీసుకొని ఆ యొక్క ధూపం వేయటానికి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి ప్రవేశించాడు. Immediately Lord struck him and he got leprosy there only in the spot near the altar only he got leprosy. వెంటనే దేవుడు అతను ముట్టినందున అక్కడే ఆ యొక్క బలిపీఠం మీదే ఆయనకు కుష్ఠరోగం వచ్చింది. So these are all examples when you handle the things of God in an improper way, which will bring dishonor to the Lord. దేవుని యొక్క విషయాలు సరైన పద్ధతిలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశాల ప్రకారంగా చేయలేనప్పుడు దేవుడు వెంటనే శిక్ష తెచ్చేటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. And for this Belshazzar king, when he drank, immediately a hand sent from God appeared. వెంటనే ఈ యొక్క పాత్రలో తాగిన తర్వాత ఆ యొక్క బెల్షస్సజరుకి దేవుని యొక్క హస్తము ఆయనకు కనపడింది. Glad because of the light not visible. Here the hand which appeared, అక్కడ ఒక చెయ్యి కనబడింది. And it wrote on the wall, the plaster of the wall, there is a light here, candle light, and that so that very clearly everybody could see that. ఆ యొక్క క్యాండిల్ వెలుతురులో ఆ యొక్క గోడ పూత మీద ఆ యొక్క చేతి వ్రాత వ్రాయబడింది. That is, it is sent from God. It's written verse 24, chapter 5 verse 24. God sent his hand. He said, God sent the hand. It's written. 5వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో అయితే దేవుడే ఆ యొక్క వ్రస్తాన్ని పంపించాడు అని ఉంది. Lord God is sent. It is sent from God. That the judgment. దేవుడైన ప్రభు అయిన దేవుడే ఆ యొక్క తీర్పు నిమిత్తమై దాన్ని పంపించాడు. And we know that God writes with his own finger. The 10 commandments we have seen in Exodus 31:18, with the finger of God that it was written in the table of stones. నిర్గమకాండం 31:18లో మనం చూసినాము. ఆ దేవుని యొక్క చేతి వేలితో ఆ యొక్క 10 ఆజ్ఞలు రాశాడు. And here also king saw the
hand writing, the fingers writing on the wall. King saw that. ఆ రాజు ఆ యొక్క చెయ్యి వ్రాత ఆ యొక్క గోడ పూత మీద వ్రాయడము రాజు చూశాడు దాన్ని. When he saw that, he was terrified. చూసిన వెంటనే ఆయన భయపడ్డాడు. And his loins were loosened, it is written. ఆయనకున్నటువంటి నడుము అంతా కూడా అది వదిలిపోయింది, సడలింది అని చెప్పి రాయబడి ఉంది. That means he lost his strength. ఆయనకున్నటువంటి ఆరోగ్యం అంతా కూడా, బలం అంతా కూడా పోయింది. And he has collapsed. ఆయన కింద పడిపోయాడు. He saw the hand because of fear and terror. He has lost his strength, and the knees, the legs started hitting each other because of trembling and fear. ఆ యొక్క భయం చేత, ఆయనకు ఉన్నటువంటి యొక్క భయం చేత ఏమైందంటే కాళ్ళు రెండు కూడా కొట్టుకున్నాయి. ఆ చెయ్యి అయి ఉడుకుతూ కింద పడిపోయాడు ఆయన. And this is foretold already 200 years back by Isaiah the prophet. ఇది 200 సంవత్సరాల క్రితమే యెషయా ద్వారా దేవుడు చెప్పాడు అది. Isaiah 45:1 it is written Yes. that your loins will be loosened and Cyrus will be coming. Cyrus is going to come. So before this is all happening, so it's written of Isaiah 45:1. యెషయా 4. జనులను జయించుటకు నేను అతని కుడి చేతి పట్టుకుని ఉన్నాను. నేను రాజుల నడికట్టును విప్పేదను, ద్వారములు అతని ఎదుట వేయబడకుండా తలుపులు తీసేదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరేషుని గురించి సెలవిస్తున్నాడు. So why he has lost his strength? Why he was terrified? ఎందుకని ఆయనకు ఉన్నటువంటి బలం పోయింది? ఎందుకు ఆయన భయపడ్డాడు? What I think, or what it can be said, that his own conscience or heart hit him, smitten him. It has touched him, his own conscience. ఆయనకున్నటువంటి మనస్సాక్షి ఆయన్ని తాకిందిగా, లేకపోతే ఆయన్ని ఒక విధంగా గుచ్చిందిగా ఉంది. Because he is not supposed to drink in the holy vessels, he has drunk, and immediately hand of God has come. పరిశుద్ధమైనటువంటి పాత్రలో ఆయన యొక్క ద్రాక్షారసం త్రాగకుండా ఉండవలసింది, తాగాడు కాబట్టి ఆ విధంగా జరిగింది. So that we can compare to King David when he was in the wilderness. One day he went and cut King Saul's skirt, one piece he cut when he was sleeping. దావీదు అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు సౌలు యొక్క దుప్పటి చెంగును ఆయన కత్తిరించాడు. And after getting it, his heart smote him, it is written. ఆయన కత్తిరించిన తర్వాత దావీదు యొక్క హృదయము గుచ్చబడింది అని రాయబడింది. You see that 1 Samuel chapter 24 verse 5. మొదటి సమూయేలు 24:5. 24:5. 1 Samuel 24:5. సౌలు వైవస్త్రమును తాను పోసినని దావీదు మనసులో వచ్చి, ఇతడు యెహోవా చేత అభిషేకం పొందినవాడు గనుక 24:5. గుచ్చబడింది. సౌలు వైవస్త్రమును తాను పోసినని దావీదు మనసులో వచ్చి. మనసును వచ్చి. That means it has come. He was smitten. He was hit by his own conscience. తనకున్నటువంటి సొంత మనస్సాక్షి ద్వారా ఆయన గుచ్చబడ్డాడు. And also second time when he started counting the number of soldiers or the people in Israel, David, I have made a mistake. He realized it. It smote his heart. రెండోసారి ఆయన ఏం చేశాడంటే దానికి ఉన్నటువంటి సైనికులు ఎంతమంది అని తాను లెక్కించాడు. లెక్కించిన దాని ద్వారా ఆయన హృదయంలో బాధపడ్డాడు. And because here you find he lost all his strength because his heart smote him. ఎందుకంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి హృదయం గుచ్చబడింది కాబట్టి ఆయనకు ఉన్నటువంటి బలం అంతా కూడా పోయింది. And we have seen that it is the terror of the Lord. ఇది మనం చూసుకున్నాము, దేవుని యొక్క భయము లేకపోతే దేవుని యొక్క ఉగ్రత. 2 Corinthians chapter 5 verse 11 we have given the reference. 2 Corinthians 5:11. 2 కొరింథీయులు 5:11. కావున మేము ప్రభు విషయమైన భయం. మనుషులను ప్రేరేపించుచున్నాము. మేము దేవునికి ప్రత్యక్షపరచబడిన వారము. ఈ మనస్సాక్షులకు కూడా ప్రత్యక్షపరచబడి ఉన్నామని నమ్ముచున్నాను. Here last week I have connected verse 10 and 11 because we are going to appear before the judgment seat of Christ. So it's a terror of the Lord. We are going to face terror. If you have done wrong things, we are going to face the terror. మనము తప్పు చేసినట్లయితే మనము భయం పడేటువంటి వారికి ఉంటాం, ఎందుకంటే ఆయన్ని ముఖాముఖిగా ఎదుర్కోనున్నాం కాబట్టి. So we believe that by the way reading these verses, Daniel, this is the terror of the Lord which struck King Belshazzar.
దేవుని యొక్క భయము బెల్షస్సారుకు వచ్చింది కాబట్టి ఆయన కింద పడిపోయాడు. ఆయనకు బలం ఏమీ లేకుండా ఉడికిపోయాడు. And king cried loudly and to bring all the wise men, astrologers, soothsayers, Chaldeans, everybody please come like that. He called వాళ్ళెంతో loud noise. ఆయన ఎంతో గట్టి శబ్దంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్యోతిష్కుల్ని, కల్దీల్ని, విద్య కలిగినటువంటి వారిని, గారడి విద్య కలిగినటువంటి వారిని, జ్ఞానుల్ని అందరినీ కూడా పిలువనంపించాడు. When they came, వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. they could not read, they could not interpret also. వాళ్ళు దాన్ని చదవలేకపోయారు, అంతేకాకుండా దాని భావం కూడా చెప్పలేకపోయారు. Because this is written by God. ఎందుకంటే ఇది దేవుని చేత వ్రాయబడింది కాబట్టి. This any spiritual thing, the word of God given by God, Spirit of God. We need the Spirit of God to understand what Lord is speaking. ఇది దేవుని యొక్క వాక్యము, పరిశుద్ధమైనటువంటిది, ఇది ఆత్మ ద్వారా ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఆత్మ ద్వారాగా మాత్రమే దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. They could not read, though the light is there, they could not read what is written. That wise man could not read. అక్కడ వెలుతురు ఉంది, ఆ అక్షరాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి, అయినప్పటికీ కూడా జ్ఞానులు దాన్ని చదవలేకపోతూ ఉన్నారు. We know that in 1 Corinthians chapter 2 verse 13 and 14 he said only the spiritual person will understand the spiritual things. ఆత్మీయమైనటువంటి విషయాల్ని ఆత్మ ద్వారానే తెలుసుకుంటాము అని 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో చూసుకున్నాం మనం. 1 Corinthians chapter 2 verse 13 and 14 it's written. 2, 13, 14. మాటలతో గాక ఆత్మ సంగతులను ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులతో దర్శించు ఆత్మ యొక్క మాటలతో వీటి దృష్టియే నేను బోధించుచున్నాను. ప్రకృతి సంబంధి అయిన మనుషులు దేవుని ఆత్మ విషయములను అంగీకరింపరు. Here you see that this has been written by God, it has come from God. Only whoever is having the Spirit of God, they will know that. దేవుని చేత వ్రాయబడి, దేవుని చేత అవి ఉన్నాయి, పంపబడింది కాబట్టి ఆత్మ చేత మాత్రమే అది చదవగలుగుతారు. And that the wise man, the lords, everybody, they also seeing that they could not read that. వాళ్ళు ఉన్నటువంటి జ్ఞానులు కావచ్చు, జ్యోతిష్యులు, కల్దీలు అందరూ కూడా వచ్చారు, చూస్తున్నారు, కానీ దాన్ని చదవలేకపోతున్నారు. And the king was much troubled, see, because nobody could read and he himself could not read, yet trouble has come. ఆయన కూడా దాన్ని చదవలేకపోతున్నాడు, అక్కడ వచ్చినటువంటి వారు కూడా చదవలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఇంకా భయం అనేటువంటిది ఇంకా ఎక్కువైంది ఆయనకి. And that lords who were there, 1,000 lords, in the first verse 1 it is written 1,000 lords have come. They also could not, they were astonished. And the king became like this and we also could not read, wise men also could not read. They are all astonished. అక్కడ ఉన్నటువంటి 1000 మంది విందు చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారు కూడా వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు రాజు చదవలేకపోతున్నాడు, వచ్చినటువంటి జ్ఞానులు చదవలేకపోతున్నారు, మాకు కూడా అదేంటో తెలియట్లేదు అనే విధంగా ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. So that we find that till last class up to verse 9. Verse 9, in the last line, the king was greatly troubled and the wise men or the lords were astonished, it's written. అందుకు రాజు 9వ వచనంలో వరకు మనం చూసుకున్నాం పోయినసారి. అందుకు రాజాకు బెల్షస్సారు మిగుల భయాక్రాంతుడై తన అధిపతులు విస్మయం పొందినట్లుగా ముఖ వికారం గలవాడాయను. Why that condition has come to king and the wise men and also the lords? It is because God is dealing with these people. అటువంటి పరిస్థితి రాజుకు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు అందరికి కూడా ఎందుకు వచ్చింది అంటే దేవుడు ఆ విషయంలో దేవుడే కలుగు చేసుకున్నాడు కాబట్టి. We have seen in Hebrews also, it is a terrible thing to fall in the hands of the living God. హెబ్రీ పత్రికలో రాయబడి ఉంది కదా, సజీవమైనటువంటి దేవుని చేతిలో పడుట భయంకరము అని చెప్పి రాయబడి ఉంది. That God's terror has fallen upon them. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క భయము అందులో ఇమిడి ఉంది. So now we will go to verse 10. Today we will study from verse 10. ఈ రోజు 10వ వచనం నుంచి మనము చూసుకుందాము. Daniel, book of Daniel, chapter 5, verse 10. దానియేలు గ్రంథము 5వ అధ్యాయం 10వ వచనము. Now the queen, by reason of the words of the king and his lords, came into the banquet house, and the queen spake and said, O king, live forever. Let not thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance be changed. రాజునకును అతని అధిపతులకును జరిగిన సంగతి రాణి తెలుసుకొని విందు గృహమునకు వచ్చి ఇట్లా నేను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నిన్ను కలవరపడనీయకము, నీ మనసు నిబ్బరముగా ఉండనిమ్ము. So here the queen comes. ఇక్కడ రాణి వచ్చింది. Queen means already we know that verse 2, king he brought his wives, concubines also written. 2వ వచనంలో రాణులు తన ఉపపత్నులు అని రాయబడి ఉంది.
wives and concubines. అంటే ఇక్కడ రాణులు అని ఉంది. Ranu, there will be only one queen. There cannot be many queens. రాణులు అని తెలుగులో. It is only wives. It is Okay. many wives. No? ఇంగ్లీష్ లో అయితే భార్యలు అని చెప్పి రాయబడి ఉంది. And so the queen is not in the scene. She comes here according to this word, verse 10. Queen is entering the banquet hall where they are having the liquor party. There she is coming. ఎక్కడైతే వాళ్ళు యొక్క ద్రాక్షారసం విందు చేసుకుంటున్నారో అక్కడికి రాణి వచ్చింది. So that shows that she is not part of that party. ఎందుకంటే ఆ యొక్క విందులో ఈ యొక్క రాణి లేదు, దాన్ని చూపిస్తా ఉంది అలాగా. She has not taken part. She maybe is a very wise queen. ఎందుకంటే ఆమె చాలా తెలివైనటువంటిది, అందులో ఆమె లేదు. The scholars say that this queen is mother queen. They say that. ఈ యొక్క రాణి మదరు రాణిగా చెప్పబడతా ఉంది, తల్లిగా. That means he is a daughter of King Nebuchadnezzar or mother of this Belshazzar. అంటే నెబుకద్నెజర్ రాజుకి కూతురు, అలాగే బెల్షస్సర్ రాజుకి భార్య. What is the name of Alludu. Nebuchadnezzar's daughter's name? నెబుకద్నెజర్ రాజు ఒక డాక్టర్ అది ఒక కుమార్తె పేరు ఏంటి? Nitocris. I told Nitocris. నిటోక్రేస్. So it is the historians, they take the records and they write like. అదంతా కూడా బైబిల్లో అయితే రాయబడలేదు, కానీ చారిత్రాత్మకమైన గ్రంథాల్లో అవి రాయబడి ఉన్నాయి. So here the queen, the mother queen comes to the banqueting hall. ఆ యొక్క తల్లి అయినటువంటి రాణి వచ్చి ఆ యొక్క విందుశాలకు వచ్చింది. And this because of the king's word and the Lord's, it's written, isn't it? Because of king's word and Lord's. రాజునకును అతని అధిపతులకును జరిగిన సంగతి రాణి తెలుసుకొని. Martin, that words it's written in English, you see that. And queen, by reason of the words of the king and his lords, came into the banqueting hall. Because of the words, what king shouted or cried aloud, she must have heard. రాజు ఆయన గట్టి శబ్దంతో చెప్పినటువంటి మాటను బట్టి, లేకపోతే అరిచినటువంటి దాన్ని బట్టి ఆ రాణి వచ్చింది. And king must have sent the lords, go call the mother queen. She may be very near, her mansion may be very near to this banquet hall. Go and call. అక్కడ ఉన్నటువంటి విందుశాలకు రాణి ఉండేటువంటి గది దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఆయన ఏమన్నా వెళ్ళి ఆమెను పిలమని చెప్పి ఉండొచ్చు. Or she must have heard something unusual noise I heard, some cry I heard, something sudden thing has happened, let me go and see. With that thought she must have come. లేదంటే వినకున్నటువంటి శబ్దం ఆమె విన్న కారణాన్ని బట్టి జరగలేనిది ఏదైనా జరిగిందేమో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆమె వచ్చి ఉండొచ్చు. After coming to the queen, after coming to the king, though she is a mother, she is giving respect to the king. ఆయన మా తల్లి అయినప్పటికీ కూడా ఆమె ఏం చెప్తా ఉంది అంటే రాజుకి గౌరవం ఇస్తా ఉంది. And the queen spake and said, "O king, live forever." రాజు చిరకాలము జీవించును గాక. That is greeting. No, though is the king, she is giving respect to the king for his throne. Lord, king, live forever. Prosperity and good health. She is wishing. రాజు ఆయన ఉన్నటువంటి సింహాసనం మీద ఆయన ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని బట్టి ఆమెను గౌరవిస్తూ ఆ విధంగా ఆమెను పలకరిస్తా ఉంది రాజుని. And there is a normal procedure in the olden days in the king's court. రాజులు ఉన్నటువంటి కాలంలో ఇది ఆచారంగా లేకపోతే ఎప్పుడు జరిగేటువంటి సంగతి అది. One example we see that when King David was very old and he was about to anoint somebody else as the king, word has gone to Bathsheba. రాజు చాలా వృద్ధుడైనప్పుడు, దావీదు రాజు చాలా వృద్ధుడై ఉన్నప్పుడు ఒకానొక ప్రవక్త ఈ బెత్షెబా దగ్గరికి వస్తాడు. That somebody who is going to be anointed as king in place of David. రాజు దావీదు స్థానంలో వేరొకరిని రాజుగా దావీదు అభిషేకిస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తాడు. అదోనియా. It is written. So the word goes to Bathsheba when she comes to king. ఆ యొక్క విషయము బెత్షెబాకు తెలిసి రాజు దగ్గరకు వస్తుంది ఆమె. You see that 1 Kings. మొదటి రాజులు 1:16. 1:16. She will give reverence to the king. 1 Kings chapter 1 verse 16. బత్షెబా వచ్చి రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమస్కారం చేయగా రాజు నీ కోరిక ఏమని అడిగినందున ఆమెకు ఇలాగ మనవి చేశాను. So here you find that though David is old and maybe Bathsheba also old, but she comes and give respect to the king.
రాజు వృద్ధుడైనప్పుడు బెత్షెబ కూడా వృద్ధురాలు అయినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క బెత్షెబ రాజుకి గౌరవ ఇచ్చి ఆమె నమస్కారం చేస్తుంది. So here also the queen mother comes, maybe his own son Belshazzar. She gives respect to the king. సొంత కుమారుడై ఉండొచ్చు బెల్షస్సాజరు, అయితే ఆయనకు కూడా ఆమె ఏం చేస్తా ఉందంటే గౌరవిస్తా ఉంది. And queen says, O king, live forever. Let not thy thoughts trouble thee, nor let your countenance be changed. నీ తలంపులు నిన్ను కలవరపడనీయకము, నీ మనసు నిబ్బరంగా ఉండనిమ్ము. And this is queen is comforting words she is conveying to King Belshazzar. బెల్షస్సాజర్ని ఆదరించేటువంటి విధంగా ఈ యొక్క మాటలు ఆమె చెప్తా ఉంది. So when his heart was troubled, thoughts are troubled, she comes, let not your hearts be troubled. ఆయన యొక్క హృదయము విచారంగా ఒక కలవరంతో ఉంది, ఆయనకున్నటువంటి మనసు కూడా కలవరపడతా ఉన్నాడు. అయితే ఆమె అంటా ఉంది కదా, ఆ విధంగా కలవరపడకు అని చెప్తా ఉంది. Very consoling words she is telling, let not your thoughts trouble thee, and your face, or let it not change. ఆదరణకరమైనటువంటి మాటలతో ఆమె చెప్తా ఉంది కదా, నీ హృదయం కలవరపడనీయకము, నీ మనసు నిబ్బరంగా ఉండనిమ్ము అని ఎంతో దయగా చెప్తా ఉంది. And she is giving hope, don't worry. నీ ఒక నిరీక్షణ ఇస్తా ఉంది, నువ్వు ఎటువంటి విధంగా కూడా చింతపడొద్దు. Oh, what lesson we learn from this verse? ఈ యొక్క వచనం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోగలుగుతాము? Anyone who is undergoing turmoil or trouble or trials, testing, we should go and comfortably talk to them. ఎవరైనా అటువంటి పరిస్థితులు గుండా విచారం గుండా లేకపోతే బాధలు గుండా భయం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనము ఆదరించేటువంటి వారంగా ఉండాలి. She is comforting like a mother. Lord says, usually we take that verse in the funeral to the bereaved family. The Lord will comfort you like a mother, like that. It's read Isaiah మనము ఆ యొక్క 66:13. భూస్థాపనకి వెళ్ళేటువంటి సమయంలో వాళ్ళు ఆదరించడానికి ఆ విధంగా మనము ఒక తల్లి ఆదరించినట్లు నేను ఆదరిస్తుంది అని చెప్తా ఉంటాము. 66:13 Isaiah. ఒక తల్లి వారిని ఆదరించినట్లు నేను నిన్ను ఆదరించేదను, యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరించబడతారు. So here Queen Mother comes and she is comforting the King Belshazzar. Don't worry. I am confident that there will be a solution for the problem. అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజుని ఏమంటా ఉందంటే ఆదరిస్తూ అంటా ఉంది కదా, నీకున్నటువంటి సమస్యకు పరిష్కారం ఉంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన ఆదరిస్తా ఉంది. So we also must speak very comfortable words people who are in trouble. అటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నటువంటి వారికి మనం కూడా ఆదరణకరమైనటువంటి మాటలు వారితో చెప్పాలి. We should not take revenge at that time. ఏదో ఆ సమయంలో మనము వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకునేటువంటి వారంగా Or ఉండకూడదు. we should not be rejoicing inside. He has fallen. It should happen to him. We will think like that. వాళ్ళు పడిపోయినప్పుడు ఇలా పడిపోయారు కదా, మంచిది ఇలా జరిగింది అని మన హృదయంలో మంచిగా జరిగింది అనేటువంటి విధంగా మనం ఆలోచించేటువంటి వారంగా ఉండకూడదు. But like Queen Mother, she came, she comforted Belshazzar. అయితే రాజు యొక్క తల్లి వచ్చి ఆయన్ని ఆ విధంగా ఆదరిస్తా ఉంది. In verse 11, 11వ వచనము, and there is a man in the kingdom in whom is the spirit of the holy gods, and in the days of thy father light and understanding and wisdom like wisdom of gods was found in him, whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king I say thy father, made master of the magicians, astrologers, Chaldeans and soothsayers. నీ రాజ్యంలో ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు, అతడు పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ గలవాడు. నీ తండ్రి కాలంలో అతడు దైవజ్ఞానం వంటి జ్ఞానమును బుద్ధియు తెలివియు గలవాడై ఉండుట నీ తండ్రి కనుగొనెను గనుక నీ తండ్రి అయిన రాజు నెబుకద్నెజరు శకునగాండ్రను గారడ విద్య గలవారిని కల్దీలను జ్యోతిష్కులను పై అధిపతిగా అతను నియమించెను. And please read 12 also. We'll read 11 and 12 together. It's a continuation. ఈ దానియేలు శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును మర్మములు బయలుపరచుటకును కఠినమైన ప్రశ్నలకు ఉత్తరం ఇచ్చుటకును జ్ఞానమును తెలివియు గలవాడుగా కనబడెను. కనుక ఆ రాజు అతనిని బెల్తెషాజరు అని పేరు పెట్టెను. ఈ దానియేలును పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెప్పును. Here queen is coming and she is giving a testimony about Daniel. ఈ రాణి వచ్చి దానియేలు గురించి సాక్ష్యం ఇస్తా ఉంది. So if you read carefully in verse 11 and 12, you will find how much certificate. I have counted that there are 7 certificates she is giving, the testimony about Daniel she is giving. దానియేలు గురించి అక్కడ మనం 10-11లో మనం లెక్క పెట్టినట్లయితే 11-12లో 7 సార్లు దానియేలు గురించి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన దానిగా ఉంటా ఉంది. So if we count that, first one, he is having the spirit
of the holy gods. she says. పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ గలవాడు. And both Nebuchadnezzar 2 times, 3 times he told the same thing. He is having the spirit of the holy gods. నెబుకద్నెజరు కూడా 2 సార్లు ఈ యొక్క మాట చెప్పాడు, దేవుని ఆత్మ కలిగినటువంటి వాడు అని చెప్పి దానియేలు గురించి. Second certificate. రెండవ సర్టిఫికేట్ ఆయన ఇచ్చినటువంటిది, He is having light, understanding, wisdom, like the wisdom of gods during the king Nebuchadnezzar. దైవ జ్ఞానము వంటి జ్ఞానమును బుద్ధియు తెలివియు గలవాడై ఉండెను అన్నంట నీ తండ్రి కనుగొనెను. So that's the second certificate. ఇది రెండవదిగా ఉంటా ఉంది. Third certificate. మూడవది, Thy father, 2 times she says, because thy father Nebuchadnezzar, I say thy father, made him the governor of Babylon. నీ యొక్క తండ్రి ఆయన్ని బబులోను మీద గవర్నర్ గా పెట్టాడు, పై అధికారిగా పెట్టాడు. You see that according to Daniel chapter 2 verse 28, King Nebuchadnezzar has promoted him, honored him and made him the governor of all province of Babylon, it is written. 2:48 బ్రదర్. 248. మర్మములను బయలుపరచగల దేవుడప్పుడు పరలోకమందున్నాడు. ఆహా. అంత్యదినములందు నల్- అప్పుడు రాజు దానియేలును 48. హెచ్చించి అనేక గొప్ప దానం ఇచ్చి అతని బబులోను సంస్థానంతటి మీద అధిపతిగాను బబులోను దాని అందరిలో ప్రధానిగాను నియమించాడు. So here Daniel received the double honor. రెండు ఆ యొక్క గౌరవాలు పొందుకున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు దానియేలు ఇక్కడ. See, the queen is pressing the point that your father honored that man. నొక్కి చెప్తా ఉంది ఏంటి అంటే, నీ యొక్క తండ్రి ఆ దానియేలుని గౌరవించాడు అని చెప్తా ఉంది. He is worthy of double honor. రెండు గౌరవాలకు ఆయన యోగ్యుడిగా ఉంటా ఉన్నాడు. You see that in 1 Timothy మొదటి తిమోతి chapter 5 verse 17, the elders who teach the word, they are worthy of double honor, it is written. 1 Timothy 5:17. 5:17 మొదటి తిమోతిలో 5:17. ఇంకమందు ధనవంతులై 5:17. బాగుగా పాలన చేయు పెద్దలను ఆ. విశేషంగా వాక్యమందును ఉపదేశమందును ప్రయాసపడి వారిని రెట్టింపు సన్మానమునకు పాత్రులుగా ఎంచవచ్చు. Redimpu, double the honor you should give. So the Daniel queen is recommending to Belshazzar that Daniel is there, he is worthy of double honor. దాన్ని ఇక్కడ రాని బెల్షస్సాజరుతో ఏం చెప్తుంది అంటే, ఆ దానియేలు ఎటువంటి వాడు అంటే రెండు ఘనతలు పొందినటువంటి వాడుగా ఉంటా ఉన్నాడు నీ తండ్రి చేత అని చెప్తా ఉంది. And that's why it said, King Nebuchadnezzar, thy father, I say thy father. 2 times it's written. అందుకని నీ తండ్రి అయిన నెబుకద్నెజరు అంటా ఉంది, నీ తండ్రి పరిపాలన అని చెప్తా ఉంది ఆమె. And the fourth certificate, 4వ సర్టిఫికేట్, he is having excellent spirit. ఆయన Excellent spirit. శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడై. Excellent spirit means that is very pleasant. The other people know it will appear very pleasant to them. That's excellent. ఇతరులకు ఆయన ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా లేకపోతే ఎంతో చక్కగా కనపడతా ఉంటారు. And the fifth certificate, 5వ సర్టిఫికేట్, he can interpret the dreams and the meanings he will give. కళలో తెలియజేయుటకును మర్మంలో బయలుపరచుటకును. We know that in chapter 2, Daniel, and chapter 4. First dream in chapter 2, second dream of King Nebuchadnezzar in chapter 4. We have seen that. మనము చూసుకున్నాము 2వ అధ్యాయంలో దానియేలు నెబుకద్నెజరు రాజు కల రావడం, 2వసారి 4వ అధ్యాయంలో ఆయన కల రావడం, ఈ రెండిట్లకి భావాలు చెప్పడం కూడా మనకు తెలుసు. అది And the sixth certificate, 6వ సర్టిఫికేట్, he can show the hard sentences. ఆయన కఠినమైన ప్రశ్నలకు ఉత్తరం ఇచ్చుటకును. That means he is having a discerning power. ఆయన వివేచించగలిగినటువంటి శక్తి ఉంది ఆయనకి. So in every Sunday we always use that word discerning. వివేచన అనేటువంటి పదాన్ని మనం ప్రతి ఆదివారం కూడా వాడుతూ ఉంటాము. Where? ఎక్కడ? When we come to the table, we said, without discerning what's Lord's body, you must discern. బల్ల మీదకి వచ్చినప్పటికి దేవుని యొక్క బల్ల అంటే ఏంటో అన్నది వివేచన కలిగి పాలు పొందాలని చెప్తాం మనం. This Daniel is having the discerning power. ఈ దానియేలుకి అటువంటి వివేచన శక్తి ఉంది. What is right, what is wrong. ఏంటి సరి, ఏంటి సరైనది, ఏంటి సరికాదు, When to do the right things, when to stop the wrong things. ఎప్పుడు మంచి విషయం చేయాలి, ఎప్పుడు చెడ్డ విషయం చేయాలి. So this is something I'm giving example as discerning power. ఇది ఉదాహరణకు మాత్రమే. అంటే అటువంటి వివేచన శక్తి ఆయనకు ఉంది. People we have named Vivek. Unnara? వివేక్. That's that Vivek, that wisdom, discerning, the discerning persons. అటువంటి విధంగా వాళ్ళు వివేచిస్తారనమాట ఏదన్నా కూడా. So the sixth certificate Queen has given is having that show the hard sentences. కఠినమైనటువంటి ప్రశ్నలకు ఉత్తరం ఇచ్చుటకును. And seventh certificate, 7వది, dissolving doubts. అనుమానాలన్నిటిని కూడా
తీరుస్తాడు. Dissolve, he is a troubleshooter. అన్ని కఠినమైనటువంటి వాటికి కూడా ఆయనే సమాధానము. See, ట్రబుల్ షూటర్. when I was in my office, when you work on the aeroplane, any problem comes, there is a manual called troubleshooting manual. ఆ యొక్క మాన్యువల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఏరోప్లేన్ చేసే దగ్గర. ట్రబుల్ షూటర్ అనేటువంటి మాన్యువల్ ఉంటుంది ఒకటి. మీ ఆఫీస్లో ఉందా? ఉంటుంది, మాన్యువల్ అన్నిట్లో ఉంటాయి. Manual. If any problem in the line, any problem in the signal, you have to compare that manual and see if this problem, you touch there. If that problem comes, you deal this. Like it will guide. It's called troubleshooting manual. ఆ యొక్క మాన్యువల్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్య పరిగణించాలి, దాన్ని అధిగమించాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తే వస్తుంది అనేటువంటి విధంగా మాన్యువల్ అనేటువంటిది ఇవ్వబడుతుంది. So here he himself is that manual, troubleshooting manual, resolving all the doubts. అటువంటి మాన్యువల్ అనేటువంటిది ఈ దానియేలే ఉన్నాడు. దానియేలుకి అటువంటి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు ఆయన. This King Nebuchadnezzar realized that Daniel is having this power. ఇటువంటి శక్తి ఉంది అని నెబుకద్నెజర్ రాజుకి బయలుపరచబడింది. That's why he consulted any government affairs, any matters, any decision to be taken, he will call only Daniel. గవర్నమెంట్కి ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్నా సరే దాని విషయంలో దానియేలుని పిలిచేటువంటి వాడు ఆయన. Daniel chapter 1 verse 20. దానియేలు 1:20. It's written, he will be consulted, he has consulted. రాజు వీరి యొద్ద విచారణ చేయగా జ్ఞాన వివేకముల సంబంధమైన ప్రతి విషయములలో వీరు తన రాజ్యం అందంతట ముందు శకునగాండ్ల కంటెను గారడీ విద్య గలవారి కంటెను 10 అంతుల శ్రేష్ఠులని తెలియబడేది. That is Daniel, it's speaking about Daniel. ఈ దానియేలు గురించే మాట్లాడబడతా ఉంది. So that the queen is giving the sevenfold testimony about Daniel. దానియేలు గురించి 7 అంతల సర్టిఫికేట్ ని ఇస్తా ఉంది. And this is something extraordinary, we can say by our language, extraordinary human intelligence. ఎక్స్ట్రాడినరీ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. In all these 7 things are contained in one person. ఈ 7 విషయాలు కూడా ఒకే వ్యక్తిలో కలిగి ఉన్నాడు. It is very unusual, we will not find it. ఇది సర్వసాధారణంగా జరిగేటువంటి విషయం కాదు, ఉండేటువంటిది కాదు. Everybody has one quality. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక క్వాలిటీ ఉంటుంది. These 7 qualities having in one person, how he must be extraordinary. ఈ 7 పరిష్కారాలు కూడా ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నాయి అంటే ఆయన ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి వాడుగా మనం గమనించగలుగుతాము. And the word of God says, దేవుని వాక్యం ఈ విధంగా సెలవిస్తా ఉంది, those that seek the Lord will understand all things. దేవునిని వెతికినటువంటి వారు అన్ని విషయాల్ని కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. Proverbs సామెతలు 28 verse 5. 28:5. Proverbs 28:5. 28:5. దుష్టులు న్యాయమెట్టిదైనది గ్రహించరు, యెహోవాను ఆశ్రయించు వారు సమస్తమును గ్రహించుదురు. So whoever is seeking God, or in other language, some other language, whoever believes in God, who is trusting God, they will understand all things. ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే దేవుని నమ్మినటువంటి వారు, దేవుని ఆశ్రయించినటువంటి వారు అన్ని విషయాలు కూడా వాళ్ళు గ్రహించగలుగుతారు. And God gives them the wisdom, knowledge, understanding. దేవుడే అటువంటి అర్థం చేసుకునేటువంటి జ్ఞానాన్ని, తెలివిని, బుద్ధిని అనుగ్రహిస్తాడు. Example, ఉదాహరణకు Exodus chapter 31 నిర్గమకాండం 31వ అధ్యాయము verse 3. 3వ వచనము. 31:3. విచిత్రమైన పనులను కల్పించుటకును, బంగారుతోనూ వెండితోనూ ఇత్తడితోనూ పనిచేయుటకును, పొడుగు ఉట్టకై రత్నములను స్నానం పెట్టుటకును, కర్రను కోసి చెక్కుటకును, సమస్త విధములైన పనులను చేయుటకును, జ్ఞాన విద్య వివేకములను సమస్తమైన పనులను నేర్పును, వాటిని కలుగునట్లు వాని దేవుని ఆత్మ పూర్ణుడిగా చేసి ఉన్నాను. See here, Lord is telling Moses, it is the tabernacle has to be constructed. For that, the artisan or the technician or the engineer is Bezaleel. బెసలియేలు అనేటువంటి ఆ యొక్క ఇంజనీర్ని దేవుడు మోషేకు చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క గుడారము వేయటానికి ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు. Because God has given wisdom, knowledge, understanding to Bezaleel. ఆ యొక్క బెసలియేలుకు దేవుడే అటువంటి వివేచన శక్తిని, వివేకమును, సమస్త వినిమయాలంటి పనుల మీద నేర్పును అవన్నీ కూడా దేవుడే దయచేశాడు. So we know that it is by God only we can have the wisdom, knowledge and understanding. దేవుని ద్వారా మాత్రమే మనము అటువంటి జ్ఞాన తెలివితేటలను పొందుకోగలుగుతాము. How it is ministered to us, you can see that 1 Corinthians chapter 12 from 5 onwards, or 7 to 10 it is written.
మనము ఏ విధంగా ఆయనకు పని చేయాలో లేకపోతే పరిచయం చేయాలన్నటువంటి దాన్ని 1 కొరింథీయులు 12వ అధ్యాయము 7 to 10. 7 నుంచి 10 వరకు ఉంది. There, how the Spirit of God is been shared or divide and give it to the different people. It is written there. దేవుని ఆత్మ వేరు వేరు పనులు చేయడానికి వేరు వేరు విధాలుగా వాళ్ళని వాడుకుంటా ఉంది. So here we find it is because of grace of God. ఇవన్నీ కూడా దేవుని కృప ద్వారా మాత్రమే జరుగుతాయి. Because Daniel was faithful to God. ఎందుకంటే దానియేలు దేవుని పట్ల విశ్వాసత కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. He was always praying to God. ప్రతిసారి కూడా దేవునికి ప్రార్థన చేసేటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. He did not budge for the culture of Chaldeans or Babylonians. బాబిలోనుకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆచారాలకి ఆయన లొంగిపోలేదు. He was keeping himself safe and clean and sanctified. తనకు తానుగా ఆయన పరిశుద్ధంగా ఉంచుకున్నందుకు ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూనే చేశాడు. That's why you see the heathen queen, she could give the sevenfold testimony about Daniel. ఐదవ రాజు అయినప్పటికీ అన్యుడైనప్పటికీ కూడా దానియేలు పట్ల 7 అంతలైనటువంటి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వగలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. If somebody has to give a certificate about us, what they will give? మనకు ఎవరైనా అటువంటి సర్టిఫికేట్ ఇస్తే మనం ఏం చేస్తాం? What they will give? వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఏమిస్తారు? కనుకోవాలి. If you want to know, you go to the neighbor next house, ask who is this person. They will give the Puranam. Puranam means about 10-15 chapters they will write and give. ఒకవేళ మనం ఆ విధంగా తెలుసుకోవాలంటే పక్కింటి వాళ్ళని అడగాలి. వాళ్ళు అప్పుడు 15-20 పేజీలు రాసిస్తారు వాళ్ళు. So the testimony, when a heathen queen is giving testimony, we should take note. We should note that point. How Daniel could get that testimony. అన్యుడైనటువంటి రాజు దానియేలు గురించి ఇస్తున్నటువంటి సర్టిఫికేట్ ని మనం గమనించగలిగిన ద్వారంగా ఉండాలి. Our testimony also should be like that. మన యొక్క సాక్ష్యం కూడా ఆ విధంగా ఉండాలి. See, the other people, the non-born again people or non-Christians, they don't read Bible. తిరిగి జన్మించినటువంటి వారు, లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు, వాళ్ళు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవరు. How they will know the God's word? అయితే దేవుని వాక్యం వారికి ఏ విధంగా తెలుస్తూ? They will see us, our life. They can read God's mind in us. మనల్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు దేవుని యొక్క మనసును మనలో చదివేటువంటి వారుగా ఉండాలి. Then they will at certain time this is a very good person. This man is a very good person. వీళ్ళు చాలా మంచి, ఈ యొక్క వ్యక్తి చాలా మంచివాడు అని చెప్పగలగాలి. He is godly man. దైవజనుడు, దేవుని యొక్క మనుషుడు, కుమారుడు. That certificate you must have. అటువంటి సర్టిఫికేట్ ని మనం పొందుకునే ద్వారంగా ఉండాలి. So the verse 11 and 12 we learned that the testimony of the heathen queen mother is giving about Daniel. రాజు యొక్క తల్లి అయినటువంటి రాణి దానియేలు గురించి ఈ విధమైనటువంటి సర్టిఫికేట్ ఇస్తా ఉంది. And we also must have that certificate in our life. మన యొక్క జీవితంలో కూడా మనం కూడా అటువంటి సర్టిఫికేట్ పొందుకునేటువంటి వారంగా ఉండాలి. Now we'll go to verse 13. 13వ వచనంకి వెళ్దాం. Daniel chapter 5 verse 13. Then was Daniel brought in before the king, and the king spake and said unto Daniel, art thou that Daniel, which art of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Jewry? అప్పుడు వారు దానియేలుని పిలవనంపిరి. అతడు రాగా రాజు ఇట్లనెను, రాజాగు నా తండ్రి యూదులలో నుండి ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చిన చెర సంబంధమగు యూదులలో నుండి దానియేలు నీవే కదా. Here we will find some difference here. Here Daniel was brought in. దానియేలు పట్టబడ్డాడు అంటే తీసుకొని రాబడ్డాడు అని చెప్పబడతా ఉంది. What is the exact word? పిలవనంపించి. That means something maybe we thought is against his will, or they must have forcefully brought him. ఆయనకి ఇష్టం లేనప్పటికీ కూడా బలవంతంగా ఆయన్ని పిలవనంపించారు. పిలివచ్చి ఉండొచ్చు. That is why that word is written, he was brought in. అందుకోసమే దానియేలును పిలవనంపించిరి. We know that the first time in chapter 2 we know that Daniel, he went and appeared before the king. మొట్టమొదటిగా 2వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే దానియేలు ఎదుట రాజు ఎదుట దానియేలు కనపడతాడు. And he was what purpose he has come? ఏ ఉద్దేశంతో రాజు వద్దకు దానియేలు తీసుకొని రాబడ్డాడు? He was first time he has come to the king in chapter 2 because that Arioch, he wanted to kill all the wise men including Daniel and the 3 companions. ఆయన ఆర్యోగ్ అనేటువంటి ఆయన నుంచి ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి జ్ఞానులందరినీ దానియేలు, శద్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోను కూడా చంపించాలనుకున్నాడు. So in order to save the wise men and all those save their own lives,
he takes permission, go to the king. He himself goes. వాళ్ళు వారి యొక్క జీవితాలను రక్షించినందుకు వాళ్ళకు తనకు తానుగా రక్షించుకున్నందుకు కూడా ఆయన రాజు యొద్దకు వెళ్ళాడు. Daniel chapter 2 verse 16. 2వ అధ్యాయము 16వ వచనము. దానియేలు రాజు సన్నిధికి పోయి ఆ. సప్త పోయి. బాహువులు చెప్పుటకై తనకు సమయం దయచేయమని రాజును బతిమాలాడు. So here we find that he himself is going to the king. ఇక్కడ మనం ఏం చూడగలుగుతున్నామంటే తనకు తానుగానే రాజు యొద్దకు వెళ్ళాడు. Second time. రెండోసారి The king is having the second dream. రాజు రెండవ కల కలిగినప్పుడు And he brings all the wise men and they could not interpret the dream. జ్ఞానులందరూ కూడా పిలువబడ్డారు కానీ వాళ్ళు ఎవరో కూడా దాని యొక్క భావం చెప్పలేకపోయారు. And Daniel did not come. ఆ సమయంలో దానియేలు రాలేదు, He is not there. అక్కడ లేడు. But he comes, he himself he comes. అయితే తనకు తానుగానే వచ్చాడు అని చెప్పబడతా ఉంది. You see that in Daniel chapter 4 verse 8. దానియేలు 4వ అధ్యాయం 8వ వచనము. కడపడ బెల్తెషాజరు నా దేవుని పేరును బట్టి బిరుదు పొందిన దానియేలు అనేవాడు నా ఎదుటికి వచ్చెను. Last, he has come last. Let all the people make their own claim. Let them go. He did not bother to come there. అయితే అందరూ కూడా వెళ్ళని, అయితే అయినప్పటికీ కూడా నేను వెళ్ళాలి అనేటువంటి చింత ఆయనకి లేదు, బాధ లేదు ఆయనకి ఏమీ కూడా. But when all they failed, then he came inside. అందరూ తప్పిపోయినప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళెవరూ కూడా చెప్పలేని సమయంలో దానియేలే ఆయన యొద్దకు వచ్చాడు. That means he is having concern for the king. King, nothing should happen. ఎందుకంటే రాజు పట్ల ఆయనకు అటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు, చింత కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి రాజు యొద్దకు వెళ్ళాలని అనుకున్నాడు. We have seen in detail when he is interpreting the dream that Daniel is telling, it should not happen to you, king. ఆ యొక్క భావం చెప్తున్నప్పుడు మనం చూసుకున్నాము, ఇది నీకు జరగకూడదు అని జరగకుండును గాక అంటున్నాడు. So here he came at the last, he comes. చివరిలో ఈయన వచ్చాడు. Here in verse 13. అయితే ఇక్కడ 13వ వచనంలో He says he was brought in, maybe forcefully he was brought in. బలవంతంగా ఆయన అక్కడికి తీసుకొని రాబడ్డాడు. You read that Psalms chapter 1 verse 1. కీర్తనలు 1:1 చదవండి. ఇక్కడ who are all sitting in the liquor party? ఇక్కడ ఆ యొక్క ద్రాక్షారసం జరిగేటువంటి విందులో ఎవరెవరు ఉన్నారు? Queen, that means the king Belshazzar. రాజు బెల్షస్సర్ రాజు ఉన్నాడు. 1,000 lords. 1000 మంది 1000 మంది ఉన్నారు. అధిపతులు ఉన్నారు. And wives. వాళ్ళకి భార్యలు ఉన్నారు. And concubines. ఉపపత్నులు ఉన్నారు. And after drinking they are praising their own gods. వీళ్ళందరూ కూడా త్రాగి వారికి ఉన్నటువంటి సొంత దేవుల్ని పూజిస్తూ ఉన్నారు. That is scorning. That's a place where they are scorning. వాళ్ళందరూ కూడా Scorn, that Psalms chapter 1 verse 1 last line. Do not sit in the place of scorners. అపహాసకులు కూర్చుని చోటన కూర్చోక. He doesn't want to sit there. ఆయనకి అక్కడ కూర్చోవడము ఆయనకి ఇష్టం లేదు. And queen also doesn't want to join with the maybe wise king, wise queen, I told you. She is not joining the party. అంతకుముందు చెప్పినటువంటి విధంగా రాణి తెలివైనది జ్ఞానవంతురాలు అని చెప్పబడింది కదా, అందుకని ఆమె కూడా అక్కడ లేదు. And scholars say that by this time Daniel was very bold. Maybe nearly 90 years. అప్పుడు 90 సంవత్సరాలు ఉంటాయి అయినప్పుడు బైబిల్ స్కాలర్స్ ఏం చెప్తారంటే ఆయన చాలా ధైర్యవంతుడిగా ఉన్నాడు. So he does not want to involve himself in this scornful place. ఇటువంటి అపవిత్రమైనటువంటి అపహాసకులు ఉండేటువంటి స్థలాల్లో ఆయన ఉండటానికి ఇష్టపడలేదు ఆయన. And he was brought in. Maybe forcefully he was brought. అయితే ఆయన బలవంతంగా అక్కడికి తీసుకొని రాబడ్డాడు. And he was there standing before the బెల్షస్సర్ ఎదుట ఆయన నిలబడ్డాడు. And the kings spake unto Daniel. అయితే రాజు ఇప్పుడు దానియేలుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. And what is talking? ఏ విధంగా ఆయన్ని మాట్లాడుతూ సంబోధిస్తున్నాడు? Art thou the Daniel? ఆ దానియేలు నీవేనా? నువ్వేనాది? నీవే కదా. See, somebody comes. ఎవరన్నా వచ్చారనుకోండి, we'll ask, are you that person? నువ్వు ఆ వ్యక్తివేనా? Suppose one student comes. ఒక చదువుకునే విద్యార్థి వచ్చాడు. He has come and he wanted something. ఏదన్నా కావాలని అడిగాడు. 10th లో 2 సారి ఫెయిల్ అయ్యాడు. నువ్వేనాది? 10th లో ఫెయిల్ అయింది నువ్వేనా అంటే 2 సార్లు ఫెయిల్ అయింది. అది నువ్వేనా అది? How it will be? ఆయనకి ఎలాగుంటుంది? ఆయనకి It will be a shameful thing for that person. ఆ యొక్క వ్యక్తికి అది అవమానకరమైనటువంటి విషయం. అది Same thing that Belshazzar is, with a very disrespectful manner he is dealing with Daniel. చాలా అగౌరవం పరిచేటువంటి విధంగా దానియేలుతో ఈయన సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. Are you that Daniel? That word, that should be underlined. That Daniel. దానియేలు నీవే కదా అంటున్నాడు. ఆ దానియేలువి. There are references in the Bible
the people, children of God, Israelites, they have despised Moses also like that. ఆ యొక్క బైబిల్ గ్రంథం దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది కదా, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు మోషేను కూడా ఆ విధంగా తృణీకరించారు. Exodus chapter 32, ఇది నిర్గమకాండము 32వ అధ్యాయము verse 1. 1వ వచనము. 32:1. కొండ కింద కరువు చేయగా ప్రజలు చూచినప్పుడు ఆ ప్రజలు అహరోను యొద్దకు కూడి వచ్చి, లెమ్ము, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మా కొరకు చేయుము. ఐగుప్తులో నుండి మమ్మల్ని రప్పించిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయనో మాకు తెలియదని అతనితో చెప్పింది. Moshe Anawadu. Is it a respectful way of addressing the leader? ఆ మోసే అనువాడు అన్నదాన్ని ఆయన నాయకుడిగా ఉన్నాడు, వాళ్ళందరినీ కూడా నడిపించాడు. అది గౌరవపరంగా ఉందా ఆయనకి ఆ మాట? You see that he is calling by name also. పేరు కూడా పిలుస్తున్నారు. ఆ మోషే అని పేరు కూడా తీస్తున్నారు. It's a most disrespectful way of addressing a person, a leader or God chosen people. దేవుడు ఏర్పరచబడినటువంటి వాడు, దేవుడు ఎన్నుకున్నటువంటి వాడు, నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి వాడిని ఆ విధముగా అగౌరవపరిచేటువంటి విధంగా పదాలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. Same attitude for the Belshazzar. అదే అటువంటి స్వభావంతోనే బెల్షస్సరు కూడా ఇక్కడ కనబడతా ఉన్నాడు. Are you that Daniel? ఆ దానియేలు నీవే కదా. And what he says? ఇంకేం చెప్తున్నాడు? And again he says, which art of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Jewry. రాజుకు నా తండ్రి యూదులలో నుండి ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చిన చర సంబంధమగు యూదులలో నుండి నువ్వే కదా అంటున్నాడు. Here his address is telling. ఆయనకు ఒక విధంగా సంబోధిస్తా ఉన్నాడు. ఈ విధంగా You are so and so place. ఒక పలానా స్థలం నుంచి నువ్వు ఉన్నావు. అదే if you want to tell our language, అదే అక్కడ ఉంది కదా బస్తీలో ఒక చెరువు పోతుంది, ఒక కెనాల్ పోతుంది, కాలువ పోతుంది, దాని పక్కన ఒక గుడ్స్ ఉంది, అక్కడ నుంచి వచ్చావా? ఇఫ్ somebody tells like that, how ఆ విధంగా ఎవరి గురించి అయినా మోరి దగ్గరనే ఉంది ఒక ఇల్లు, అక్కడ నుంచి వచ్చావా? ఆ మురుక్కాల ఉంది కదా, మురుక్కాల దగ్గర గుడిసి ఉంది, అక్కడి నుంచే వచ్చావా అంటే ఎలా ఉంటుంది? That's what here the Belshazzar is addressing Daniel. ఆ యొక్క బెల్షస్సరు దానియేలుని ఆ విధంగానే అడ్రస్ చేస్తా ఉన్నాడు. You are a captive. You are not the native of Chaldea, Babylon. నువ్వు బాబిలోనుకు సంబంధించినటువంటి వాడు కాదు, నువ్వు చెర సంబంధివి అంటా ఉన్నాడు. And you have been brought from there. అక్కడి నుంచి నువ్వు తెబ్బడ్డావు, యోధా నుంచి తెబ్బడ్డావు. In other words, ఇంకా విధంగా చెప్పాలంటే మీ మావారు కాదండి, మీరు మావారు కాదు, you are not one of us. మాలో ఉన్నటువంటి వాడు కాదు, మాతో ఉన్నటువంటి వాడు కాదు. In our church very famous verse is that one. మన సంఘం మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫేమస్ వర్స్ ఉంది. ఏంటి? ఎవరైనా newly comes, కొత్తగా వచ్చారా? అడ్రస్ లేదు. We'll ask them, from which place? మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని అడుగుతాం మనం. The same ఊరు. అదే ఊరైంది. మావారండి. అది మా ఊరే అంటాము. Suppose you are not, he is from some other place. అది కాకుండా వేరే స్థలం అనుకోండి ఒకవేళ. మావారు కాదండి మీరు మావారు కాదు. So here is the king Belshazzar is mentioning the same thing. You are not my people. నువ్వు మా జాతికి సంబంధించినట్టు, లేకపోతే మా ప్రజలు కాదు నువ్వు అంటా ఉన్నాడు. You are a captive. నువ్వు చెర సంబంధివి అంటున్నాడు. My father brought you from here. అది కూడా నా తండ్రి అక్కడి నుంచి నిన్ను తీసుకొని వచ్చాడు. The queen spoke so much about you. I heard it. That in next verse it is that I heard about you, he says. తర్వాత వచనంలో ఉంటుంది నీ గురించి నేను విన్నాను అని. అంటే రాణి అంతా కూడా చెప్పింది కదా. Here the main thing, queen so much she told about Daniel to Belshazzar. After hearing all this thing, how he is treating Daniel, you see that. రాణి అతని గురించి ఎంతగా చెప్పిందో ఆయన అంతా కూడా విన్నాడు. విన్నప్పటికీ కూడా దానియేలు రాబోసరికి దానియేలు వచ్చినప్పటికీ దానియేలుతో ఎటువంటి విధంగా ఆయన బిహేవ్ చేస్తున్నాడో మనం గమనించగలుగుతాము. What Daniel has done in the father's period, ఆ దానియేలు ఆ యొక్క తండ్రి did not want to remember also. దానియేలు తన తండ్రి ఉన్నటువంటి సమయంలో ఏం చేశాడు అన్నది ఆయనకి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, లేకపోతే దాన్ని గుర్తుంచుకొని ఉండకపోవచ్చు. Example, ఉదాహరణకు in Egypt a new king came, he knew not Joseph, it is written. ఆ యొక్క ఉదాహరణకు ఐగుప్తులో కొత్త రాజు వచ్చినప్పుడు యోసేపు గురించి ఆయనకి తెలియబడలేదు. Exodus chapter 1 verse 8. నిర్గమకాండము 1వ అధ్యాయము 8వ వచనము. రాజు యోసేపు ఎనగని రాజు. It is similar to that. అదే దీనికి సాదృశ్యంగా ఉంటా ఉంది. Belshazzar is a new king. Belshazzar. And what Daniel has done, the benefits or the
good things to the nation, he has forgotten that. రాజు కొత్తగా బెల్షస్సర్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి రాజుగా ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా అంతకుముందు దానియేలు ఆ యొక్క రాజ్యానికి ఏమేం చేశాడు, ఎన్ని ఉపకారాలు చేశాడు అన్నటువంటివి ఏవి కూడా ఆయనకు తెలియలేదు. And one more example. we'll see. ఇంకొక ఉదాహరణ మనం చూసుకోవచ్చు. And many Bible teachers or the elderly brothers, they tell that this is the most grievous thing or most painful thing written in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో బాధపడేటువంటిది, ఎంతో మనల్ని కలత చెందించేటువంటిది ఒక విషయం ఉంది. Judges chapter 2, న్యాయాధిపతులు 2వ అధ్యాయము verse 10. 10వ వచనము. Read that. Judges chapter 2, verse 10. ఆ తరము వారందరూ తమ పితరుల యొద్దకు చేర్చబడి వారి తరువాత యెహోవానైనను ఆయన ఇశ్రాయేలు కొరకు చేసిన కార్యములనైనను ఎరుగని తరం ఒకటి పుట్టగా. See that the next generation has come, they did not know Lord, and also what Lord has done to them, they did not know. తర్వాత ఒక తరం వచ్చింది. ఆ తరం వారు ఎలాగున్నారంటే దేవుణ్ణి ఎరగలేదు, దేవుడు చేసినటువంటి కార్యాలు కూడా వారికి తెలియలేదు. This is continuing now also. ఇది ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది. In our midst also it is there. మన మధ్యలో కూడా ఇది జరుగుతూనే ఉంది. You ask any of the young people, మీరు యవనస్తులు ఎవరైనా కూడా అడగండి, how did you get the vision of church? సంఘంకు ఉన్నటువంటి దర్శనము నీకు ఏ విధంగా, నీకు ఎట్లా తెలుసు, నీకు ఏ విధంగా అర్థమవుతుందని అడగండి. How you got the early church pattern we are gathering? పాత అంతకు ముందున్నటువంటి సంఘము ఉన్నటువంటి పద్ధతి బట్టి మనం గ్యాదర్ అవుతూ ఉన్నాము, చేర్చబడుతూ ఉన్నాము. If you say that it is because of Brother Baksing, the servant of God, man of God, God gave the vision and he started this. దైవజనుడైనటువంటి బక్సింగ్ గారి ద్వారా ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి దర్శనం ద్వారా ఈ యొక్క పరిచర్య మొదలు పెట్టబడింది. And it has come to generation. అది ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరము, ఆ తరం నుంచి ఇంకొక తరంకి వెళ్తా ఉంది. If you ask the young people, ఇప్పుడు మీరు యవనస్తులు అడిగినట్లయితే they don't know this truth. ఈ యొక్క సత్యం వారికి తెలియదు. Early days, what all miracles Lord has done through Brother Baksing, nobody knows. ముందున్నటువంటి కాలంలో గత కాలం అంతట్లో బక్సింగ్ గారి ద్వారా ఎన్ని అద్భుతాలు జరిగినాయో వారికి తెలియదు. If you tell about Brother Baksing, దాని గురించి ఒకవేళ మనం వారికి చెప్పినట్లయితే, బక్సింగ్ గారి గురించి చెప్పినట్లయితే they get irritated. వాళ్ళు ఎంతో దాని నుంచి నొచ్చుకుంటారు, They don't understand. అర్థం చేసుకోరు. They made Brother Baksing as God for them. That is a comment they pass. They made Brother Baksing as their own God. దేవుణ్ణి బక్సింగ్ గారు సొంతగా దేవుణ్ణి ఆయన పెట్టుకున్నాడు అని చెప్తారు అంతే. They don't want to hear and they don't know also. వాళ్ళు విన్నందుకు ఇష్టపడరు, వాళ్ళు తెలుసుకునేందుకు కూడా ఇష్టపడరు. The present generation is like that. ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్ ఆ విధంగా ఉంది. What is the foundation of our church? No, they don't know. మనకున్నటువంటి సంఘ స్థాపన ఏ విధంగా జరిగింది అన్నటువంటి విషయాలు వారికి తెలియదు. They will say that is not correct, this is not good, that man is not good, this man is not good. This is only our complaint. ఉన్నటువంటి పద్ధతులు అవి మంచిగా లేవు, అది బాలేదు, ఇది బాలేదు, ఆ వ్యక్తి బాలేదు, ఈ వ్యక్తి బాలేదు, ఇవన్నీ కూడా చెప్తా ఉంటారు. So that is the present day situation there in our midst. What has happened in the time of Daniel, how Belshazzar has dealt with Daniel, same thing is happening. దానియేలు నెబుకద్నెజరు రాజు ఉన్నప్పుడు సమయంలో ఏమేం చేశాడు అన్నటువంటి విషయాలు ఏవి కూడా బెల్షస్సరుకి ఏ విధంగా తెలియలేదో ఇప్పుడున్నటువంటి విషయాలు, ఇప్పుడున్నటువంటి తరంలో కూడా అదే జరుగుతూ ఉంది. But whenever God wants to mention a person's name, how God mentions? ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఆ యొక్క పేరుకు చెప్పాలి అనుకుంటే ఏ విధంగా చెప్తాడు? Exodus chapter 31 నిర్గమకాండము 31వ అధ్యాయము and verse 3, verse 2 you read. 31:3. రెండు. నేను ఊరు మనుమడును ఊరు కుమారుడైన బెసలేలు అని పేరు గల వారిని పిలుచుకున్నాను. You see here, Lord wants to mention Bezaleel. బెసలియేలు అనేటువంటి పేరు దేవుడు ప్రస్తావించాడు. So for that what Lord is telling? దాని కొరకు దేవుడు ఏం చేశాడు? What Lord says? ఏ విధంగా దేవుడు చెప్పాడు? He is son of Hur. And who is the son of? ఊరు కుమారుడు అని చెప్పబడతా ఉంది. ఊరు ఎవరు కుమారుడు? Hur. And who is that son of that? ఆయనే మళ్ళీ ఇంకెవరు కుమారుడుగా ఉంటా ఉన్నాడు? యోధా గోత్రములు. See how Lord takes 3 generations reference to mention a person's name. ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పాలి అంటే 3 తరాలను తీసుకొని చెప్తా ఉన్నాడు. See, that is way the spiritual persons or God's way of addressing a person. దేవుడు ఆత్మ ద్వారా ఒక వ్యక్తిని చెప్పాలి అంటే ఆత్మీయ విషయంగా ఉంటా ఉంది. ఒక వ్యక్తి పేరు ఆ విధంగా చెప్తాడు. Not like Belshazzar, Daniel, after seeing that, are you that Daniel?
you came from captive, you are a captive, you are not from us, you have come from Jerusalem. బెల్షస్సర్ అయితే ఏమంటా ఉన్నాడంటే, నువ్వు నా తండ్రి తీసుకొచ్చినటువంటి చెరసాల సంబంధివి కదా, నువ్వు యూదుల్లో ఉన్నటువంటి వాడు కదా, మాకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తివి కాదు కదా అంటా ఉన్నాడు ఆయన. We should always mention the good things whenever we meet people. Mention the good things about. మనం ఎవరినైనా కలుసుకున్నప్పుడు మంచి విషయాలు చెప్పేటువంటి వారంగా మాత్రమే ఉండాలి. And we will see that Proverbs chapter 27 verse 10 also related to this. Proverbs 27 verse 10. సామెతలు 27:7. 27:10. క్షమించండి 10. మీ తండ్రి స్నేహితుల టైంలో విడిచిపెట్టుకున్నాను. మీకు That's enough. You see, Daniel was a very close aide or assistant or the minister of Nebuchadnezzar. Belshazzar is not caring about him. దానియేలు నెబుకద్నెజర్ రాజుకి చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. అయితే ఆ విషయాన్ని ఎటువంటి విధంగా కూడా బెల్షస్సర్కు తెలియలేదు. And here Proverbs 27:10 is, do not forget or forsake your friend or your father's friend also, don't forget. ఇక్కడ సామెతల్లో ఏం చెప్పబడతా ఉందంటే 27:10లో, నీ స్నేహితునైనను నీ తండ్రి స్నేహితునైనను విడిచిపెట్టకము. They are very valuable, they will give very good advice. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా విలువైనటువంటి వారు, మంచి సలహాలు ఇస్తారు వాళ్ళు. That you should not forsake our elders, their friends, not a father's friend or uncle's friend. మన తండ్రి అయిన స్నేహితుల్ని కానీ, అంకుల్స్ యొక్క స్నేహితుల్ని కానీ మనము వాళ్ళని విడిచిపెట్టకూడదు. This is all missing in Belshazzar the king. ఇవన్నీ కూడా బెల్షస్సరు వదిలేశాడు. So we have seen in this verse how Belshazzar is dealing with Daniel, how he is addressing very without respect is addressing this in verse 13. ఎటువంటి గౌరవ మర్యాదలు లేకుండా దానియేలును ఆ విధంగా అవమానకరంగా ఆయన్ని సంబోధిస్తా ఉన్నాడు. So we will go to verse 14. 14 వచ్చిన చదువుదాం. 14-15 కూడా చదువుదాము. Or 14 to 16 also. 14 నుంచి 16 వరకు. 14 to 16. వివేకమును బుద్ధియు విశేష జ్ఞానము నియంత్రణమని నిన్ను గూర్చి వింటిని. ఈ వ్రాత చదివి దాని భావం తెలియజెప్పవలనని జ్ఞానులను గారడీకి గలవాన్ని వినిపించుతుంది. దాని వారు ఈ సంగతి యొక్క భావమును తెలుపలేకపోయేది. అంతర్భావములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన ప్రశ్నలకు ఉత్తరమిచ్చుటకును నీవు సమర్థుడవని నిన్ను గూర్చి వినియున్నాను. గనుక ఈ వ్రాతను చదువుటకును దాని భావమును తెలియజెప్పుటకును నీకు శక్యమైన ఎడల నీ ఉదారపు వస్త్రం కట్టుకొని మెడలు సువర్ణ కంఠ భూషణం ధరించుకొని రాజ్యంలో 3వ అధిపతిగా ఎదుగుదువు. See, from 14 to 16, 14, 15, 16, we'll see in the condensed way that what queen has briefed Belshazzar, he is repeating that. ఏదైతే ఆ యొక్క రాణి బెల్షస్సరుకు దానియేలు గురించి చెప్పిందో దాన్నే క్లుప్తంగా ఇంకొకసారి దానియేలుతో చెప్తా ఉన్నాడు. And he repeats that I called all the wise men, they could not understand or read. నేను అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్ఞానుల్ని, ఆ యొక్క జ్యోతిష్యుల్ని అందరినీ కూడా పిలిచాను. వాళ్ళు ఇటువంటి విధంగా కూడా ఆ యొక్క రాత వారికి అర్థం కాలేదు. So the astrologers, soothsayers, wise men, they came, they could not read what is written. They failed. Third time they failed. వాళ్ళు 3 సార్లు వారు తప్పిపోయినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. కల్దీయులు, గారడి విద్య కలిగినటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా. You know that's chapter 2, first time they could not tell the dream and the interpretation to Nebuchadnezzar, chapter 2. రెండో అధ్యాయంలో వాళ్ళు యొక్క కళను చెప్పలేకపోయారు, యొక్క భావాన్ని కూడా వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు. Chapter 4 also Nebuchadnezzar called them, but they could not tell that. He told the dream, they could not interpret it. 4వ అధ్యాయంలో నెబుకద్నెజర్ రాజు కళ చెప్పాడు, అయినప్పటికీ కూడా దాని భావం వారు చెప్పలేకపోయారు. The third time it is before the rise, what is written, they could not read or interpret what is written. అక్కడ ఎంతో స్పష్టంగా కనబడుతోంది రాయబడినటువంటి వ్రాత, అయితే దాన్ని చదవలేకపోయారు, దాని యొక్క భావం కూడా వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు. 3వసారి వారు తప్పిపోయారు. And Belshazzar says that I called all the wise men, but they also could not interpret this. నేను వీళ్ళందరినీ కూడా పిలువనంపించాను, అయితే వాళ్ళు ఎవరో కూడా ఈ యొక్క సంగతి యొక్క భావమును తెలుపలేకపోయారు అంటా ఉన్నాడు. And you see that how helplessness or unused or uselessness of this worldly wisdom. ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానము ఎటువంటి విధంగా కూడా ఉపయోగం లేనిదిగా అక్కడ తెలియజేయబడతా ఉంది. It is not useful at the time of need. No, it will not be useful. అవసరం ఉన్నప్పుడు అది ఎటువంటి విధంగా కూడా ఉపయోగపడలేనటువంటి విధంగా ఉంటా ఉంది. So that miserably failed all the wise men. 3వసారి వాళ్ళు తప్పిపోయారు. And again, once again, King Belshazzar
he is announcing the reward. బెల్షస్సాజరు ఆయనకు ఒక రివార్డ్ ని ప్రకటిస్తా ఉన్నాడు. After hearing all బహుమానాన్ని. the credentials of Daniel, he tells all that and tells, if you can tell, and I will give you the scarlet robe, I will give gold chain, and I will promote you as third ruler in my kingdom. వీళ్ళందరినీ పిలిచాను, వీళ్ళందరికీ చెప్పాను, వాళ్ళు ఎవరో చెప్పలేకపోయారు. నువ్వు దాన్ని చెప్పినట్లయితే నీకు ఊదా రంగు వస్త్రమును ఇచ్చి మెడను సువర్ణ కంఠపోషమును ధరించుకొని రాజ్యంలో మూడో అధిపతిగా ఎలుగుతావని చెప్పాడు. Same thing, the promise what he has promised other people is once again reminding, because Daniel has come just now, he is telling Daniel also same thing. అంతకుముందు ఏదైతే విషయాన్ని ఆయన ప్రకటించాడో అదే విషయాన్ని దానియేలు మళ్ళీ వచ్చాడు కాబట్టి ఒకసారి ఈయనకి మళ్ళీ ఆ విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు. Have you seen the scarlet robe? మనము ఊదా రంగు వస్త్రం గురించి చూసాం కదా. Have you seen physically? మనం దాన్ని ఎవరైనా చూసారా? ఊదా రంగు వస్త్రం అంటే ఎలాగుంటుందో చూడండి. Now you can see. ఊదా రంగు వస్త్రం. Okay. And what is this? అదేంటి? సువర్ణ కంఠ Gold chain. Has put. మెడను సువర్ణ కంఠపోషణము. Anybody can identify who is this person? ఎవరో ఆ వ్యక్తిని గుర్తుపట్టారా ఎవరైనా? Correct. He is Prince Williams. ప్రిన్స్ రాజన్ విలియం అయినా. He is King Charles' son. Prince Williams is next in the line for the throne. చార్లెస్ యొక్క కుమారుడు మళ్ళీ సింహాసనానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, సింహాసనం ఎక్కడం కోసం. To understand what is that the scarlet robe and the gold chain and third ruler in the kingdom, we can have the example of this. ఈ యొక్క మనం అర్థం చేసుకునే యోధా రంగు వస్త్రం ఎలాగుంటుంది, ఆ యొక్క సువర్ణ కంఠపోషణం ధరించుకుంటే ఎలాగుంటుంది అన్న దానికి ఉదాహరణగా ఉంటా ఉంది అంతే. So Belshazzar has promised that I will do this for you. ఈ విధంగా నీకు జరుగుతుంది, నీకు చేస్తాను అని బెల్షస్సాజర్ రాజు వాగ్దానం చేశాడు. So what we understand from these verses up to 16, 16 వరకు ఉన్నటువంటి వచనాల ద్వారా మనము ఏం అర్థం చేసుకున్నాము? it is Daniel was available at the time of need. దానియేలు ఎప్పుడు కూడా అవసరమైనటువంటి సమయంలో అవసరం అన్నటువంటి సమయంలో ఆయన ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాడు. Other people had confidence that he will settle the issue or he can bring the solution to the situation. ఇతరులు కూడా ఏమర్థం చేసుకుంటారంటే దానియేలు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడున్నటువంటి సమస్యని పరిష్కరించడానికి ఈయన సమర్థుడు అనే వాళ్ళు తలంచుతా ఉంటారు. That is with the help of the Spirit of God. ఇదంతా కూడా దేవుని ఆత్మ ద్వారా జరిగేటువంటి కార్యంగా ఉంది. So the lesson is that we should be available to the Lord for any situation. We should be available to the Lord. ఏ విషయంలో అయినా సరే దేవునికి మనం సిద్ధంగా, దేవుని యొక్క పనికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే, మనం అందుబాటులో ఉండగలిగినట్లయితే The Lord will use us దేవుడు వాడుకుంటాడు. and the glory will go to our God. ఆ యొక్క మహిమ దేవునికే వెళ్తుంది. So this is the lesson we learned from these verses. ఈ యొక్క వచనాల ద్వారా మనము ఈ యొక్క పాఠాన్ని మనం నేర్చుకోగలుగుతాం. God willing, the coming Bible study we'll read the other verses. దేవుని చిత్తమైతే వచ్చేటువంటి బైబిల్ పఠనంలో మిగతా వచనాలు మనం చూసుకుందాం.